جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں سر یہ جب یہ جو پٹیشن جو دائر کی ہے لطیف کھوسہ صاحب نے، امتیاز احسن نے اور جسٹس سجاد نے، سابقہ چیف جسٹس جنہوں نے جو دائر کی ہے ملٹری کورٹ کے سلسلے میں، اس کو پڑھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک خیال آیا کہ جب یہ 14-15 مہینے پہلے جب انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ ختم کی ہے تو ان کے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ چیزیں اس تیزی سے اور اتنے تسلسل کے ساتھ ایک خاص ڈائریکشن میں چل پڑی ہیں، اور اس میں ہٹ درمی دیکھیں ان کی بلا کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کہ یہ چلتے چلتے سپریم کورٹ میں جو پٹیشن ہے اس کی جو ورڈنگ ہے جو میں نے معید پیر زدہ کے وی لاگ سے سنی ہے، میں اس وقت وہ اس کو ڈسپلے تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن جو جیسے سجاد نے جو لینگویج یوز کی ہے، جو باتیں کی ہیں، وہ تو اسٹیک پہ لگ گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ان کی اپنی زندگی جو ہے، ان کا جینا اور مرنا وہ کورٹ میں آ جائے گا، عدالت کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ اب آپ بتائیں جی کہ انہوں نے جینا ہے کہ انہوں نے مرنا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی یہ ہے، یہ پٹیشن ہے۔ اور عمران خان صاحب اس میں جو انہوں نے جو دائر کی ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انڈکلیئر مارشل لا لگا ہوا ہے۔ یہ پاکستان اتنے ہسٹورک ٹائم میں داخل ہوا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح سارا پاکستان کے تمام مسائل ایک سوئی کے وہ کہتے ہیں نکے دے آگے نے، اٹس سم تھنگ لائک دیٹ، یعنی پاکستان سارے کو سارا سمیٹ کے ایک پٹیشن کی شکل میں اس وقت یہ سپریم کورٹ کے سامنے آ کے رکھ دیا گیا ہے کہ اب آپ بتائیں جی کہ یہ جو بندے پکڑی جا رہے ہیں 9 مئی کے سلسلے میں اٹھائے جا رہے ہیں، منہ اٹھا کے اس کو ہر بندے کو پکڑ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، اور جو پریس کانفرنس کرتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، جو نہیں کرتا وہ جیل میں ہے، اس کو لے کے جائیں گے وہ سول کورٹ میں، اور بندے پکڑے ہوئے ہیں، انویسٹیگیشن کوئی نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کا بڑا سیریس مسئلہ تھا۔ اور جو اعتزاز احسن نے جو کوشچن اٹھایا، دس اے ویری ویلڈ کوشچن، کہ بھائی جان پہلے آپ تو بتائیں نا، چیف صاحب آپ بتائیں، چیف آف آرمی صاحب بتائیں کہ آپ اپنے کور کمانڈر کو نہیں محفوظ رکھ سکے، اس کی حفاظت نہیں کر سکے، لوگ کیسے وہاں پہ تک پہنچ گئے؟ کہاں تھا پر ریپڈ رسپانس فورس کہاں تھی؟ آپ کے ایم پی کہاں تھے؟ پنجاب پولیس کدھر تھی؟ رینجرز کدھر تھے؟ یہ سارے لوگ کدھر تھے؟ 30-40 بندے آئے اور وہ کام ڈال کے چلے گئے۔ دس از امپاسبل۔ آپ لوگوں کو یہ جواب دینے ہوں گے، اور اسی کورٹ میں آپ کو یہ جواب دینے ہوں گے، اسی پٹیشن کے اندر جواب دینے ہوں گے، اور اس موقع پہ، اتنے امپورٹنٹ موقع پہ جہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جانا ہے کہ پاکستان میں حکمرانی کس کی ہوگی، پاکستان کے قانون کی ہوگی یا ان کے ملٹری کورٹس کی ہوگی یا مارشل لا کی ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی، طاقت کا سرچشمہ کون ہے، عوام ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ جہاں یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں، وہاں پہ آ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے مسئلے کھڑے کر لیں، جی میری وہ پریس ریلیز تھی، میری کوئی ڈاکومنٹ تھے، وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے، کچھ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں، جی وہ فلانی چیز کا فیصلہ نہیں ہوا، فلانی چیز کا فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ جو چیز ہے، جو اس وقت جو مقدمہ ہے جو چل رہا ہے، دس از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس، لیکن انہوں نے اپنا رول پلے کر دیا، اپنی گیم چلا کے چلے گئے ہیں بیچ میں سے بات کر کے کہ جی میں نہیں مانتا ان کو۔ دیکھیں یہ جو گیم ہے یہ گھوم پھر اتنی کہ نیرو ہو چکی ہے، پاکستان کتنے مسائل تھے، بے شمار مسئلے مسائل ایک نقطے پہ آ گئے ہیں۔ جس وقت ہم نے یہ ریزولو کر لینا ہے، جب ہم نے یہ مسئلہ یہاں پہ سالو کر لینا ہے کہ پاکستان آگے کیسے چلنا ہے، تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہوں گی، ڈیسائیڈ ہوں گی۔ سویلین گورنمنٹ کے پاس جائیں گے یا اسٹیبلش، یا تو مارشل لگائیں، ڈکٹیٹرشپ کریں تو پکی پکی کر دیں۔ اگر انصاف اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر تو آپ کو انصاف دینا پڑے گا۔ سویلینز کا کام ہی کوئی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے چلے، اس کی انویسٹیگیشن ہو، انویسٹیگیشن پبلک ہو، لوگوں کے سامنے آئے کہ 9 مئی کو یہ سارا کچھ کیوں ہوا، کس نے کیا، خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے رینجرز کس نے بھیجی۔ یہ تو ایک لمبی سٹوری ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے، اتنا امپورٹنٹ کیس کیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ معید پیر زدہ کے ویلاگ میں جو چیزیں میں نے سنی ہیں، جو انہوں نے لینگویج یوز کی ہے، آئی ایم ویری لیٹ نائٹ، اس وقت رات کا بہت ٹائم ہو گیا، اینڈ آئی واز اباؤٹ ٹو سلیپ، تو مجھے خیال آیا کہ اس پہ تو مجھے بات کرنی چاہیے آج، کیونکہ اتنی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں کہ کل کوئی نئی خبر آ جاتی ہے اور یہ ایک چیز پرانی ہو جاتی ہے، لیکن یہ پرانی ہونے والی چیز نہیں ہے، آج کے دن میں بہت سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔
23 तारीख के दिन में 22 तारीख में बहुत से डेवलपमेंट हुई हैं। कोर्ट बैठा, फुल बेंच बैठा, उसमें से 2 बंदे उठ के चले गए। डिलेइंग टैक्टिक्स है, उनकी क्या इंटेंशंस है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट केस के ऊपर उनका उठना बनता ही नहीं था। दे हैव टू सिट देयर, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले। इस वक्त एक और चीज है, ये सारे का सारा घूम फिर के आ गया अदालतों के पास, केस पाकिस्तान का, और वकीलों के पास। अब वकीलों ने फैसला करना कि वो कहां पे खड़े हैं। वकीलों ने भी अब इस बात का, ये अब वकील डिवाइड नहीं हो सकते कि ये मुस्लिम लीग के साथ चले जाएंगे या पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएंगे। ये इमरान खान का चक्कर नहीं है सर, ये इमरान खान का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की जंग है, ये पाकिस्तान का केस है। इमरान खान आज है तो कल नहीं है, आसम मुनीर आज है तो कल नहीं है। बाजवा साहब चले गए, आसम मुनीर आ गए, इमरान खान चले गए, शहबाज शरीफ आ गए। पाकिस्तान कहां खड़ा है, पाकिस्तान का सिस्टम किधर खड़ा है। ये वो पॉइंट है जहां पे इस वक्त आके, जहां पे ह्यूमन राइट्स कहां चले गए पाकिस्तान के। उस क्या नाम, सरफराज चीमा थे, उमर सरफराज चीमा, आई एम बिग फैन ऑफ हिम, इज अ वंडरफुल नाइस पर्सन, बेहतरीन इंसान है। उनकी वाइफ को उठा लिया, वो उसको मिलने के लिए उसको उठा के चले। कहां कानून, कहां आइन, कुछ नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान डिक्लाइन की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है, और इस तेजी से गिरते हुए पाकिस्तान को संभालना है, नीचे से कैच करके उसको वापस उसकी जगह पे रखना है। वो रखना है सुप्रीम कोर्ट ने, इस फैसले ने रखना है। ये फैसला जो होगा, इस फैसले में ये मसाइल हल होंगे, और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ वकीलों ने खड़े होंगे, वकला खड़े होंगे, वकीलों ने फैसला करना है। अवाम एक तरफ, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, पाकिस्तान की अदालतें और वकील एक तरफ। ये गेम चली गई है पाकिस्तान की अवाम बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट। इनका फैसला जो करवाना है वो करवाना है सुप्रीम कोर्ट ने। एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम 70% अवाम की बात नहीं मानते, हमने इमरान खान को निकाल के बाहर करना है, हमने इसके बंदों को सिविलियन कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट्स में जाके इनको हेल कर, हमने कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करानी, इन्वेस्टिगेशन पब्लिक भी नहीं करनी। वो अपने आप को एक ताकतवर चीज के तौर पे पेश कर रहे हैं, और यहां सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान की सिविल सुप्रीमेसी चलेगी या एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीमेसी चलेगी। इससे आगे अब हम कैसे चलेंगे। 70 साल से आप लोगों ने जिन्होंने हुकूमत की है, इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि आज हम इमरान खान को निकाल रहे हैं और कल हमारी बातें अदालतों में आ जाएंगी, हमारी तकदीर का फैसला अदालतों में आ जाएगा। अब ये अपना जोर तो लगाएंगे, ऑफ कोर्स दे गोइंग टू। रात को जाके चीफ जस्टिस से मुलाकातें होंगी, जजों से भी बातें होंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान का डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान रहना है कि पाकिस्तान टूटना है। पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से, बहुत तेजी से डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये चंद एक उन सुप्रीम केसेस में है, बड़े केसेस में ये केस होगा कि इसका फैसला क्या आएगा। ये फैसला बड़े वाज़ेह तौर पे डिसाइड करेगा, सिंबॉलिकली तो करेगा अभी फिलहाल तो उनकी जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है, और आगे भी शायद कुछ अर्सा और चले, लेकिन ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। काजी फैज ईसा का 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी करवाना, ये भी एक इस फैसले के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है। और काजी फैज ईसा पहले भी कह चुके हैं, इनके अगेंस्ट बात कर चुके हैं ये फौजी अदालतों के। अब वो कहाँ पे खड़े होंगे, कौम उसको भी देखेगी। ये हर चीज लिखी जाए, खत्म हो जानी दुनिया, यहाँ पे हम नहीं रहना है, हमने आगे चले जाना है। कई कौमें आई, कई चले गए, हम भी चले जाएंगे, ये तारीख रह जाएगी, ये हिस्ट्री रह जाएगी। जिस तरह इमरान खान अपनी जन्नत पक्की कर रहा है, हमें भी अपनी जन्नत पक्की करनी चाहिए, और हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी सारी बातें जो है ना वो बात की हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ हक और सच के साथ खड़ा होना है। किसने खड़ा होना है, कहाँ खड़ा होना है, हमने तो खड़े होना, चाहे जितने भी रिसोर्सेज हैं, वी स्टैंड विद ट्रुथ। और हम तो मजलूम के साथ खड़े हैं। अब देखना सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे खड़ी है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर नज़र रखें, इस केस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हमारे आने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना आप दिखाया, आज कुछ उन्होंने रंग दिखाए हैं। आगे देखें पाकिस्तान किस तरफ चलता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।